Okay, our next topic is various systems in IC engines. Okay, so we know this is the cross-sectional view of an engine or the cross-sectional view of a cylinder. So in the case of cylinder, we know there is an inlet manifold, an exhaust manifold, inlet valve, and exhaust valve. In the case of petrol and diesel, the spark plug and the fuel injector. So these are the two differences in the case of diesel and petrol engine, right? So before this inlet manifold, there is a system provided for every engine. So that system is called inlet system. Okay, that is air intake system. Okay, air intake system, and also for in the case of petrol engine, we have to mix this air with the petrol. So we have to provide a fuel system also. Okay, so before this inlet manifold, we have to mix the air and fuel. So I am telling about, or I am asking, or I am explaining about in the case of petrol engine, we have to mix the air and fuel. Okay, we need separate system for air and fuel. It is not possible to mix these two systems in a single tank. So we will supply this, or we will provide the fuel into any automobile separately, and we will provide air into the in any automobile separately. So we will have to we need separate system for air as well as for fuel. So here before this inlet manifold, there is a system provided, that is air intake system to supply the air, and there is a fuel intake system or fuel system. Okay, so that is in the case of petrol engine, this air and fuel is get mixed in the carburetor. There is a structure provided to mix this air and fuel. That structure is called, or that system is called carburetor. Okay, separately it get mixed. But in the case of diesel engine, there is no need to mix this air and fuel, because we will provide a fuel injector separately in the case of diesel engines, right? So there is no carburetor in the case of diesel engine. I will show you all the block diagrams. So before that, we have to ensure the things that before the that these systems are where we are placed uh, in this entire system. So this fuel system and air intake system is provided before this air, that is inlet manifold, and after this exhaust manifold there is an exhaust system is provided. Okay, air exhaust system is provided. Okay, exhaust system is provided after this exhaust manifold. So, and also there are some lubricating system in accordance to lower the temperature of the cylinder. That is, we know inside the cylinder ignition is takes place, right? So ignition means what? Burning. Burning means what? Heating is takes place inside the cylinder. So heating takes place means what? Temperature will increases. So in order to reduce the heat or temperature inside the cylinder, we have to provide some cooling system. So we need some cooling system. So which are the materials that can use to cool the entire system? Which are the common materials that we use to cool any of the system? Which are the materials to cool anything? We can use two methods. Which are they? Coolant. Coolant. I am telling about the materials, that is air and water. So air and water can used as a cooling system. Okay, so cooling system is also, we need to cool the, or in order to lower the temperature of the cylinder. Okay, so also there are some lubricating system is also provided. What is this lubricating system? Have you heard about lubrication? Lubricating system. Why we are providing lubrication? Friction. Lu Yes, yes. In according to reduce the friction between moving part and the surface. Okay, that is in between moving parts we will provide lubricating oils in according to reduce the friction as well as to reduce the wear and tear of the moving part, and also it will help the
help to reduce the corrosion, and also it will help to clean the entire system very smoothly. So there are some lot of advantages for this lubrication system. So these are the system that we need to study in this syllabus. So which are the system? Air intake system, that is to intake, that is to enter the air into the cylinder, we need an air intake system. And a fuel system, okay, fuel system is needed in order to provide fuel to the cylinder. And also an exhaust system, in according to throw eject the exhaust gas to the atmosphere, we need an exhaust system. So we will place this exhaust system after the exhaust manifold, right? Okay, then there is a cooling system in according to what? To lower the temperature of the cylinder or the entire system. Okay, and there is a lubricating system in according to lubricate the moving part. These are the system that it is very important for us to study, or we need in the syllabus. Okay, so here there are lot of systems provided in IC engine, that are air intake system, exhaust system, fuel system, then there is an ignition system, and then lubricating system and cooling system, engine starting system. So this ignition and the engine starting system is not mentioned in our syllabus, so we don't need to study these two systems, but all other systems are important, that is mentioned in our syllabus. So we are going to study these systems, that is air intake system, exhaust system, fuel system, lubrication system, and cooling system. Then first one is air intake system. Okay, so in this system, air intake system, why we are providing air intake system? In according to supply clean air to the system, or the to the cylinder or the engine. Okay, in according to provide a clean air to the engine, we will provide air intake system. Okay, so in this air intake system, there are a lot of components, that is air filter, carburetor, throttle valve, intake valve, and engine. These are the components in a air intake system. So first of all, we can look, that is in the atmosphere. From the atmosphere, we can collect air. Okay, so air collected from the atmosphere, it is moved to the air filter. So from which air filter, what is the duty of air filter here? Filtering means what? Air filter, what is the duty of air filter? Filter. Fresh air intake. Yes, in according to remove the dust particles from the air. That is, it is atmospheric air is coming, right? So in the atmospheric air, there are a lot of dust particles contained. So in according to remove this dust particles, we will provide an air filter unit. Okay, so air filter unit does what? It will done, or it will purify the air from the atmosphere, that is remove the dust particles or impurities from the atmospheric air. Then it will reaches to another unit, that is carburetor. Then this pure air, that is the filtered air, is entered into the carburetor unit. Okay, what is the function of carburetor unit? I have already told you what is the function of carburetor. Carburetor. Yes, air and fuel is mixed at carburetor. So first point is air filter is used to remove the dust from the air before entering into the engine. The next is carburetor is used to mix the fuel and air. Okay, mix fuel and air in a fixed air fuel ratio. Okay, in the carburetor, air and fuel get mixed. Okay, then next is air fuel mixture is get into throttle valve. So throttle valve, the function of throttle valve is to control the flow of this air fuel mixture. Okay, it will control the air fuel mixture flow. Okay, then next it will reaches to the intake valve, that is we know the figure, intake valve figure, that is it reaches to the intake manifold, then reaches to the intake valve, then reaches to the cylinder. This is the other units of intake system, isn't it? Okay, then reaches to the intake valve, intake manifold, then reaches to the intake valve. Intake valve regulate the flow of this air fuel system into the engine. Okay, throttle valve is control the air fuel mixture into intake manifold, right? Okay, ഈ throttle valve എന്ന് പറയുന്നത്
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചറിന്റെ ഫ്ലോ ഈ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ആണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇൻടേക്ക് വാൾവ് എന്താണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എഞ്ചിനിലേക്കുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ ഫ്ലോ ആണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് വാൾവുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ത്രോട്ടിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ത്രോട്ടിൽ വാൾവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ത്രോട്ടിൽ വാൾവ്, അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കാർബറേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ആരുണ്ടാവും? എയർ ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിൽ എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എയർ Yes, miss. ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, so this is the air intake system. It consists of air filter, carburetor, throttle valve, then intake valve, engine. Okay, then next is exhaust system. So what is the function of exhaust system? Exhaust system removes the burned gases from the cylinder. Okay, it will remove, yes, removing of burned gases. This is the function of exhaust system. So it consists of നമുക്കറിയാം എക്സോസ്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റം എവിടെയായിരിക്കണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ നിന്ന് എവിടെ എത്തും? ഈ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൽ എത്തും. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴിയാണ് പിന്നെ ബാക്കി പോർഷൻസ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് പറയേണ്ടത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ? നോക്കിയതാ, എഞ്ചിൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ. എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക. എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എവിടെ എത്തും? നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിലെത്തും. കണ്ടോ, എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിലെത്തി. അതായത് എന്റെ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് വഴി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ആ ഫിഗർ വെച്ച് ഓക്കെ ആണല്ലോ? ദേ, സിലിണ്ടർ, അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ്, അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ്, then after that other components. Okay, so ഹിയർ എക്സോസ്റ്റ്, ഇത്ര വരെയുള്ള പോർഷൻ നമുക്കറിയാം. എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ other, that is remaining things, that is catalytic converter and muffler. Catalytic converter, what is the function of catalytic converter? We know in the exhaust manifold we get some of the poisonous gases like carbon monoxide, sulfur oxides, nitrous oxides, like etc. Like gases. Okay, so these gases are harmful to both every living beings. Okay, so we need to convert these harmful gases into some kind of lower, that is lower harmful gases like carbon dioxide. We need to convert the carbon monoxide into carbon dioxide, nitrous oxides into nitrogen dioxide, or like water and other harmfulness, unharmful or safe gases. Okay, in order to convert that, we provide this catalytic converter. Okay, so catalytic converter do what? It is used to reduce the pollutants by causing carbon monoxide, unburned hydrocarbons and nitrous oxide into safe carbon dioxide, water and nitrogen. മനസ്സിലായോ? catalytic converter, what is catalytic converter? It convert this harmful poisonous gases into safe carbon dioxide, water and nitrogen. ഓക്കെ, അതായത് സേഫ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ മറ്റതിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഹാംഫുൾനെസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, miss. Okay, so then next is this carbon dioxide, water and nitrogen is then reaches to the unit that is called muffler. So what is the function of muffler? Have you heard about muffler? Mufflers, ear plug and mufflers. എന്താ മർസു? സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ? മഫ്ലേഴ്സോ? ആ, സൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഇയർ പ്ലഗ്സ് ആൻഡ് മഫ്ലേഴ്സ്? ഇയർ പ്ലഗ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? എന്തിനാ ഈ മഫ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? അതായത്
നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഏതൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്തും ബാക്കിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പോകുന്ന ആ പൈപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ്, ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സൗണ്ട് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മഫ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മഫ്ലേഴ്സ് അല്ലെ ഇയർ പ്ലഗ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സൗണ്ട് വേവ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഫ്ലേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സെയിം ഇതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മഫ്ലേഴ്സ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദി എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഫ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ വൻ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. മഫ്ലേഴ്സ് ഒക്കെ കേടായിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മഫ്ലർ. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം സിമ്പിൾ അല്ലേ എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം? ബാക്കിയൊക്കെ ഇത് ഇത്ര വരെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനുള്ളത് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ആൻഡ് മഫ്ലർ ആണ്. കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർംഫുൾ ഗ്യാസസിനെ കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസും അതിൽ വാട്ടറും നൈട്രജനും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. മഫ്ലർ ഈസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദി എക്സോസ്റ്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, miss. Yes, miss. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം അതായത് പെട്രോളിൽ സെയിം ആയിരിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡീസൽ ഉണ്ടാവുക? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ സെയിം ആയിരിക്കോ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം? അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പെട്രോൾ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ സിലിണ്ടർ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് diesel fuel is supplied separately. Okay, that is by using fuel injector, right? അല്ലെ, ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡീസലിൽ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്? ഓർമ്മയില്ലേ? ഫിഗർ ഓർമ്മയില്ലേ? ആ, ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കേസ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം. അപ്പൊ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പെട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ പെട്രോൾ ആയാലും ഡീസൽ ആയാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാങ്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. സോ അതിനായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്, ഫ്യൂവൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാങ്കാണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക്. ദെൻ എവിടത്തേക്ക് എത്തും? ഫ്യൂവൽ ഫിൽട്ടർ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫിൽട്ടർ? ഫിൽട്ടർ ടു പ്യൂരിഫൈ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഫിൽട്ടർ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിൽട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അരിച്ചെടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അരിപ്പ അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളത് അരിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കളയുക. നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫംഗ്ഷനിങ് ഓഫ് സിലിണ്ടറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുക, അതിനെ അരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫ്യൂവൽ ഫിൽട്ടറിൻ്റെത്. പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടർ എവിടത്തേക്കും എത്തും? ഫ്യൂവൽ പമ്പ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പമ്പ്? പമ്പ് എന്താ സാധനം? എഞ്ചിനിലേക്ക്. യെസ്, പമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പമ്പില്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പം മോട്ടോർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പമ്പാണ് കേട്ടോ. മോട്ടോർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം പമ്പാണ് ആക്ച്വലി. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ എനർജി വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പമ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മുകളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ടോപ്പിലൊക്കെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ് പമ്പിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഇസ് യൂസ് ടു സപ്ലൈ ദ ഫ്യൂവൽ ഇൻ ഹൈ പ്രഷർ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു എവിടെയായിരിക്കും എത്തുക? ഫ്യൂവൽ ഇത്ര വരെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എവിടത്തേക്ക് ആ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഫ്യൂവൽ എവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്? ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഫ്യൂവൽ എന്തിനാ എത്തിക്കേണ്ടത്? എയറുമായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. എയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഓരോ എയറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അറ്റോമൈസ് ചെയ്യണം. അതായത് ചെറിയ 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 മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി സ്പ്രേ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പമ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റോമൈസ് ചെയ്ത് ചെറിയ 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 മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് എയർ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എവിടെയായിരുന്നു ഉള്ളത്? കാർബുറേറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, എയർ ഫ്യൂവലിന്റെ അതായത് എയർ ഇൻടേക്കിന്റെ കേസിൽ എയർ ഫിൽറ്ററിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, കാർബുറേറ്ററിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ എയർ ഫിൽറ്റർ, നമ്മുടെ എയർ എൻട്രിയും ദെൻ എയർ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കാർബുറേറ്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് എയർ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, എയർ ഇൻടേക്ക്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ എയർ ഇൻടേക്കും ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റവും ശരിക്കും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ കാർബറേറ്ററിൽ എത്തും, അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും, മിക്സ് ചെയ്യും, പിന്നെ ബാക്കി എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, miss. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അത് നേരെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ല. അതുപോലെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, കാർബറേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, കാർബറേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതായത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവുമോ ഡീസലില്? ഫ്യൂവൽ ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നേരെ എത്തുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? നേരെ എത്തുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ. കണ്ടോ, ഇവിടെ കണ്ടോ, ലോ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പമ്പ്, ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പമ്പ്. പമ്പ് എന്തായാലും വേണം. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് പമ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററിന് ലോവർ പ്രഷറിൽ എവിടത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും, ഹയർ പ്രഷർ പമ്പിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ വഴിയാണ് എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കംപ്രഷൻ വഴിയാണ് ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് എയറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ, അതായത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ കൊടുക്കുന്ന അതിനേക്കാളും ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യണം സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പമ്പുകൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫ്യൂവൽ പമ്പിന് പകരം രണ്ട് ലോ പ്രഷറും ഹൈ പ്രഷറും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പമ്പുകളുണ്ട് എക്സ്ട്രാ. പിന്നെ കാർബറേറ്റർ ഇല്ല, അതിന് പകരം നേരെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അത് എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഡീസൽ എഞ്ചിൻ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റംസ് in petrol and diesel engine. Next one is cooling system. Okay, cooling systems നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ cooling systems ആ ഉള്ളത്? എയറും വാട്ടറും. എയറും വാട്ടറും. So what is the need of a cooling system? What is the function of a cooling system? പറ. Reduce heat. Reduce the temperature or heat of the cylinder. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എയർ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ചായ ഒക്കെ തണുപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ നമ്മുടെ വാട്ടർ, നിങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിൽ രാവിലെ തന്നെ അമ്മ വെള്ളം കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ല തണുപ്പിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്യുക? നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ ചൂടുള്ള ഒരു ചായ എടുത്ത് ടേബിൾ മേൽ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുത്തു പോകും. എന്താണ്, അത് എയറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എയറിലേക്ക് ആ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കും. അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എയർ വെച്ച് നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വെച്ചും കൂൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, എന്താണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, എന്തിനാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, ദി എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് one of the necessary thing that is present in the internal combustion engine to reduce the temperature. So the main function of the cooling system is to reduce the temperature of the components inside the engine. So എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറക്കുന്നുണ്ടാവുക? അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആക്കുന്നത് എന്താ? ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ എന്താ കുഴപ്പം? എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ ഇഗ്നീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഹീറ്റ് കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും. അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ? അതായത് ബേൺ ആയി പോവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ അവസാനം വേറെ എയർ, അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ wear out of the components and provide smooth functioning and long life of the components ആണ്. അതുപോലെ ഈ വെയറും ഡെയറും അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് കുറക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ചൂടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെയറൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോകും. അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് തീർന്നു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതങ്ങനെ വേറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ലോങ് ലൈഫ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോങ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച്, അതിന്റെ വെയറൊക്കെ കുറച്ച്, അങ്ങനെ അതിന്റെ ലോങ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം, എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എയർ ആയിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിലിണ്ടറിന്റെ ചുറ്റുമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എയർ എന്ത് ചെയ്യുക, കാരണം സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ എയർ നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ, ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു എയർ ഇൻടേക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നുള്ള എയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള എയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എയർ ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഈ ഒരു എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ എൻജിൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. സോ നമ്മൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ എൻജിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദി സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വേർ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളക്കാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ബട്ട് അല്ലാത്ത കുറച്ച് കൺട്രീസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ്. എയർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എയർ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് കാണാം അവിടുത്തെ കേസിൽ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആണ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്പേസും, അതായത് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലെസ് സ്പേസ് റിക്വയർഡ്. ആൻഡ് നോ ടാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ടാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ ടാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, കാരണം എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂട്ടർ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമോ? റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ടോ അതിന്? കാറിന്റെ ഒക്കെ കേസിലല്ലേ റേഡിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ ഉള്ളത്. റേഡിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടാങ്ക് ആണ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്കൂട്ടർ ആൻഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. ഓക്കെ, എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂട്ടർ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ട്രാക്ടർ പോലുള്ള വെഹിക്കിൾസിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ അതിലും സ്കൂട്ടറിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൂളിംഗ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അവിടെയുള്ളത് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പം നമുക്കറിയാം സിലിണ്ടറിനാണ് നമ്മൾ എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിലിണ്ടർ അല്ലെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റുമായിരിക്കണം നമ്മൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഫിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോമ്പിന്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഫിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പം എയർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എത്തും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫിൻസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും, ഫിൻസ് വഴി നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ എയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്യാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എക്സോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂൾഡ് എയർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ആ ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അബണ്ടന്റ് ആയിട്ട് എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറുമായിട്ട് അധികം കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എയ്റോപ്ലെയിൻസിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. കാരണം അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് എക്സ്പോസ് ആകുന്നുണ്ട്, എയറുമായിട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ആവുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് എയ്റോപ്ലെയിൻസ്, മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ്, എഞ്ചിൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഫിൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സർഫസ്. ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിൻസ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സർഫസ് എന്നതിന് പറയും. ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ സിലിണ്ടർ വാൾസ്, സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ ഫിഗർ നോക്കി, സിലിണ്ടറിന്റെ ഹെഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിലിണ്ടർ വാൾസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,
അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും, അതായത് ഹീറ്റ് എവിടെയൊക്കെ വരും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു കമ്പഷൻ കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ദ ഫിൻസ് ആണ്, ഫിൻസിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എയർ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. എയർ, വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ്, അതായത് കമ്പഷൻ വഴിയുള്ള സിലിണ്ടറിലുള്ള ഹീറ്റിനെ നമ്മുടെ എയറിലേക്ക്, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഫിൻസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത എയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് വെൻ ദ എയർ ഫ്ലോസ് ഓവർ ദ ഫിൻസ്, ഹീറ്റ് വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ടു ദ എയർ ആണ്. അത് ഫിൻസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് എക്സോസ്റ്റ്, ഐ മീൻ പുറത്തേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഫിൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബൌട്ട് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും, റേഡിയേറ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുക, വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേറ്ററിലേക്കാണ്. സോ ഈ റേഡിയേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ആ കൂൾഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സോ എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഞ്ചിനിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക. അപ്പൊ എഞ്ചിനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ചുറ്റും, ഈ എഞ്ചിന്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്, ഓക്കെ, കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്, ഒരു ജാക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വാട്ടർ. അപ്പൊ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ, ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടറിൽ വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു എഞ്ചിന്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ, അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും. അങ്ങനെ അത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ എന്ത് ചെയ്യും, റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യും, റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അപ്പൊ റേഡിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്, ഓൾറെഡി ഇവിടെ വാട്ടർ, നല്ല കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഉണ്ട്, അതുമായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ആ ഒരു വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കൂൾ ചെയ്യും. റേഡിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹോട്ട് ആയിട്ട് വന്ന വാട്ടറിനെ എഗെയിൻ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ റേഡിയേറ്ററിന് പമ്പ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ ഈ കൂളിംഗ് ജാക്കറ്റിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ എഞ്ചിനിലുള്ള ഹീറ്റ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എഗെയിൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും, റേഡിയേറ്ററിലെത്തും. റേഡിയേറ്ററിൽ ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ എഗെയിൻ കൂൾ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇനി അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് ആണ്. സോ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ്. കോൾഡ് കൺട്രീസിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ പിന്നെയും റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള കൺട്രീസിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, തണുക്കും. അതായത് ഈ ഒരു ട്രാവലിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ. അപ്പം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്തു. അപ്പം ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കൂടെ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അധികം കോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അതിനെ നേരെ റേഡിയേറ്റർ, പിന്നെ എഗെയിൻ റേഡിയേറ്ററിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കൂളായി പോകും. അപ്പൊ എഗെയിൻ കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എല്ലാം കൂടെ വാട്ടർ കട്ട പിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂളാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂളാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് പിന്നെ ഇത് റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യും, റേഡിയേറ്ററിലേക്കുള്ള വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഈ തെർമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്. അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൂടും. അതായത് ഈ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ എഗെയിൻ കോൾഡ് ആവും. അപ്പൊ ആ ഒരു അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്ര ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അത് എഗെയിൻ പമ്പ് വഴി എഞ്ചിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എടുക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ ബാക്കി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നില്ല, തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വഴി പിന്നെ എഗെയിൻ പമ്പ് വഴി ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അത് കോൾഡ് കൺട്രീസിന്റെ കേസിലാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, miss. ഓക്കെ. So cooling water jackets are provided around the cylinder. Cylinder ചുറ്റും നമ്മൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിലിണ്ടർ ഹെഡ്, വാൾസ്, സീറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The water when circulated through the ജാക്കറ്റിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it absorbs heat of the combustion and passes this hot water through the radiator. അല്ലെ, റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് പോവും. വേറെ എയർ absorbs heat from the water ആണ്.
Then cooled water is again recirculated through the water jacket. പിന്നെയും അത് ആ ഒരു റീസർക്കുലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് തന്നെ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഹൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് റേറ്റ് നടക്കും. അതായത് നമ്മൾ എയറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നത് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലെ, എയറിന്റെ കണ്ടക്ഷനേക്കാളും കൂടുതൽ. നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കേസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിലാണോ എയറിലാണോ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക വാട്ടറിലാണ്. ഓക്കെ, അതന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ കൂടുതൽ ഏതിലാണ്? കണ്ടക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് വെയർ ദ സൈസ് ഓർ പവർ ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ഇസ് മോർ ആണ്. നമ്മൾ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ വളരെ ചെറുതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസും പവറൊക്കെ കൂടുതലുള്ള എഞ്ചിൻസിന്റെ കേസിലാണ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ടർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യാം. കാരണം അതാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾ ദി മോഡേൺ എഞ്ചിൻസ് ആയ കാറ്, ബസ്, ട്രക്ക്, ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. Yes, miss. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതായത് രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കാൻ. ഇപ്പൊ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സർഫസിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു തിൻ ഫിലിം പോലെ അത് ആക്ട് ചെയ്യും, ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ. അപ്പൊ അതാകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അവർ തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലല്ലോ. അവിടെ ഒരു തിൻ സർഫസ്, ഒരു തിൻ ഫിലിം ആയിട്ട് ആര് ആക്ട് ചെയ്യും? ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, റിഡ്യൂസസ് ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ തിൻ ഫിലിം ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയറൻസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു തിൻ ഫിലിമിനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മൂവിംഗ് പാർട്സിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ക്ലിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ ഫിലിം പോലെ നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. ലൂബ്രിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, വിയർ ആൻഡ് ടയർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, നോയ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടുള്ള ഈ മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറി നല്ല സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയി വരുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്, മിസ്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് വെയർ ആൻഡ് ടയർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഹീറ്റും അതുപോലെ കൂളിനൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓയിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട്സ് പാർട്സ് ഫ്രം കൊറോഷൻ, നമുക്ക് ഈ തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഈ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പാർട്സ് എന്താവും, കൊറോഷൻ വരും. കുറച്ച് കാലം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പം വെറുതെ വണ്ടിയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി, കൊറോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് ലൂബ്രിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോഷനൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോട്ടിംഗ് ഓൺ ഓൾ മെറ്റാലിക് പാർട്ട്, എല്ലാ മെറ്റാലിക് പാർട്ടിലും ഒരു കോട്ടിംഗ് പോലെ, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ സ്മൂത്ത് ആക്കും. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തടവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ക്ലീനിങ് എളുപ്പമായിരിക്കും. ടു എൻഷുർ സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ് ബൈ റിഡ്യൂസിങ് നോയ്സിന്റെ കേസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് രണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടിയുള്ളൂ, മിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്ര വരെ ഓക്കെ ആണോ? സ്പീഡായി പോയി എടുത്തത്? ഓക്കെ ആണോ? Okay. Okay, miss.